Hello friends, today we are start with our fourth lecture, that is human reproduction. Okay, so first saw the first point of human reproduction. Okay, so it is the part of the second chapter of our reproduction in higher and lower animals. Okay, so let's start with human reproduction. First point is human are sexually reproducing animal. Okay, so there is need of gamete formation, so that's why we called as the sexual type of reproduction. Okay, humans are sexually reproducing animal means there is need of the gamete formation. After that, there is second point is various step is involved in this human reproduction. Totally 7 steps are involved in the reproduction. Okay, so first step is the gametogenesis, second step is the insemination, third step is the internal fertilization, fourth step is the zygote formation, fifth stage is the embryogenesis, sixth step is the gestation, and seventh step is the parturition. Okay, so let's see the gametogenesis process. Okay, in this process, in which cell is undergoes the meiosis and the formation of the gamete. In the gametogenesis process, the cell is going to the meiosis stage and the formation of the gamete. Let's see the second step, that is the insemination. Okay, in this insemination process, it means that there is deposition of semen and it is transferred to the female reproductive tract. Okay, then third step is the internal fertilization. In this step, there is fusion of male and the female gamete. Okay, then fourth step is the zygote formation. In this zygote formation, what actually happen is there is combination of DNA in each gamete and which contain all the genetic information necessary to form a new individual. I am repeat again, what happen actually in the zygote formation process, there is combination of DNA in each gamete and it contain all the genetic information which is necessary to form a new individual. Okay, then fifth process is the embryogenesis. Okay, in this embryogenesis process is leading to the development of an embryo from egg to completion of the embryo stage. Okay, I am repeat again this embryogenesis process. There is process of leading to development of an embryo from egg to the completion of the embryogenic stage. Okay, then sixth is the gestation stage. In this process, the embryo develop inside the mother's body before the birth, and last stage is the parturition. In this process, delivering of the baby and placenta from the uterus to the vagina to the outside the world. Okay, so there is formation of 7 step. I think this is I'm repeat this stage into their definition, but I think you can understand it, and I am repeating again in the Marathi language. Okay, so first stage is the gametogenesis. या gametogenesis process मध्ये काय होतंय, the process in which cell undergo meiosis and form the gamete. या गॅमेटोजेनेसिस स्टेज मध्ये
पहिल्यांदा गॅमेट फॉर्मेशन होत आहेत. कुठल्या प्रोसेसने? मिओसिस प्रोसेसमुळे काय होतात? पहिल्यांदा गॅमेट फॉर्मेशन होत आहेत. त्याच्यानंतर सेकंड स्टेप जी आहे इन्सेमिनेशन. या इन्सेमिनेशन प्रोसेसमध्ये सिमेन कंटेंट जे आहे ते फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅक मध्ये ट्रान्सफर केलं जातं इन्सेमिनेशन प्रोसेसमध्ये. ओके. देन थर्ड स्टेप आहे इंटरनल फर्टिलायझेशन. इंटरनल फर्टिलायझेशन मध्ये फ्युजन ऑफ मेल अँड द फिमेल गॅमेट. ओके. देन फोर्थ स्टेप इज द झायगोट फॉर्मेशन. झायगोट फॉर्मेशन मध्ये कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए in which each gamete and contain all the genetic information to necessary to form a new individual. DNA कंटेन जे आहे त्या न्यू इंडिव्हिज्युअल जो फॉर्म होतोय त्या न्यू इंडिव्हिज्युअलला त्याच्यामध्ये जे काही जेनेटिकली जे काही त्याच्या पिढीनुसार त्याच्यामध्ये ट्रान्सफर करण्याचे जे काही कॅरेक्टर्स आहेत त्या या झायगोट फॉर्मेशन प्रोसेसमध्ये डीएनए थ्रू त्याच्यामध्ये ट्रान्सफर केले जातात. देन fifth process is the embryogenesis. It is the process leading to the development and embryo from egg to the completion of the embryonic stage. म्हणजे जे काही एग फॉर्मेशन होते त्या एग फॉर्मेशन पासून त्याचं कम्प्लीट एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट करण्याचं जे काही काम आहे ते या एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेसमध्ये केलं जातं. देन नेक्स्ट स्टेज इज द गॅस्टेशन. गॅस्टेशन मध्ये जो काही एम्ब्रियो फॉर्म झालेला आहे एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेसमध्ये त्या एम्ब्रियोची टोटली डेव्हलपमेंट केली जाते. आणि ती कुठपर्यंत केली जाते तर ज्यामध्ये बर्थ, जेव्हा एखाद्या यंगवनची बर्थ होणार आहे त्या बर्थच्या अगोदरची जी काही प्रोसेस आहे ती आणि एम्ब्रियो फॉर्म झाल्यानंतरची जी प्रोसेस आहे ती जी त्या प्रोसेसमध्ये या सगळ्या गोष्टी फॉर्म केल्या जातात. म्हणजे जो स्मॉल एम्ब्रियो आहे त्या एम्ब्रियोची डेव्हलपमेंट केली जाते कुठपर्यंत? त्याची बर्थ होण्याच्या अगोदरच्या स्टेज पर्यंत. याला म्हटलं जातं गॅस्टेशन प्रोसेस. देन नेक्स्ट आहे पार्च्युरेशन प्रोसेस. पार्च्युरेशन प्रोसेसमध्ये इट इज द प्रोसेस ऑफ डिलिव्हरिंग द बेबी फ्रॉम द प्लासेंटा फ्रॉम द युटेरस ऑफ द वजायना. ओके. या फिमेल मध्ये जे काही एम्ब्रियो फॉर्म झालेला आहे त्या फॉर्म झालेल्या एम्ब्रियोला जेव्हा बर्थ दिली जाते आणि त्या मदर पासून तो एम्ब्रियो सेपरेट केला जातो त्या प्रोसेसला म्हटलं जातं पार्च्युरेशन प्रोसेस. ओके. देन आय थिंक दिस 7 स्टेप आर क्लिअर टू यू. देन थर्ड पॉइंट इज द in the male and the female the gamete forming organ are known as primary sex organ. म्हणजे काही गॅमेटोजेनेसिस प्रोसेस होते त्या गॅमेटोजेनेसिस प्रोसेस फॉर्म होण्यासाठी जे काही गॅमेट फॉर्म करण्यासाठी जे काही ऑर्गन्स हेल्प करतात त्या ऑर्गनला म्हटलेलं आहे प्रायमरी सेक्स ऑर्गन. ओके. हे मेल गॅमेट मध्ये वेगळे असतात आणि फिमेल गॅमेट मध्ये वेगळे असतात. म्हणजे रिप्रोडक्शन होण्यासाठी फर्स्ट स्टेप जी आहे गॅमेटोजेनेसिस, या गॅमेटोजेनेसिस प्रोसेसमध्ये पहिल्यांदा गॅमेट फॉर्म व्हावे लागतात आणि हे गॅमेट फॉर्म होण्यासाठी पहिल्यांदा जे काही ऑर्गन त्याला हेल्प करतात त्याला म्हटलं जातं प्रायमरी सेक्स ऑर्गन. ओके. हे मेल मध्येही डिफरंट असतात आणि फिमेल मध्येही डिफरंट असतात. मग त्याचं एक्झाम्पल सांगितलेलं आहे की मेल मध्ये जे आहे त्याच्यामध्ये टेस्टिस हा ऑर्गन जो आहे हा प्रायमरी सेक्स ऑर्गन आहे आणि फिमेल मध्ये ओव्हरी जी आहे ती ओव्हरी ही त्याच्यामधली प्रायमरी सेक्स ऑर्गन आहे. ओके. म्हणजे मेल गॅमेटोजेनेसिस आणि फिमेल गॅमेटोजेनेसिस मध्ये जे काही गॅमेट फॉर्मेशन होतं त्याच्यामध्ये मेल मध्ये पहिला ऑर्गन आहे टेस्टिस आणि फिमेल मध्ये आहे ओव्हरी. ओके. देन फोर्थ पॉइंट इज अदर दॅन द प्रायमरी सेक्स ऑर्गन the other organs is known as the secondary sex organ. मग ही जी काही रिप्रोडक्शनची जी काही प्रोसेस आहे या रिप्रोडक्शन प्रोसेस मध्ये गॅमेटोजेनेसिस फॉर्म करणारे जे प्रायमरी सेक्स ऑर्गन आहे टेस्टिस आणि ओव्हरी हे सोडून त्या ज्या रिप्रोडक्शन प्रोसेस मध्ये जे अदर जे काही ऑर्गन्स आहेत त्या अदर ऑर्गन्सला म्हटलेलं आहे सेकंडरी सेक्स ऑर्गन. देन फिफ्थ पॉइंट इज in the male there is presence of beard, mosse, hair on the chest,
मस्क्युलर बॉडी, इनलार्जमेंट ऑफ द लॅरिंग्स. मग हे जे सेकंडरी सेक्स ऑर्गन आहेत ते मेल मधले सांगितलेले आहेत. अँड द लास्ट पॉइंट इज द फिमेल. देअर इज द सेकंडरी सेक्स ऑर्गन इज द ब्रेस्ट, पेल्विक अँड द हाय पिच व्हॉइस. हे त्याच्यामधले सेकंडरी सेक्स ऑर्गन आहेत. ओके, आय थिंक दिस द प्रायमरी it is the primary information about the human reproduction. The next lecture we will see the male reproductive system. Okay, thank you.